नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त राधे राधे गोटे नुआ सका गोटे नुआ ब्लॉग आपण मान स्वागत। तो सांग मैंने आज हूँ रविवार। मुझे खबर कारण मुझे रात लेट शोली लेट भी उठी जाए 10:30 बजे उठिली। तो उठिला बेलू मुझे देखुची जे भाई माछ बाबा बसिक ये धुआ धुई देव कले। बापा कहबार कथा जे ये भाकुर माछटा भाई आनी। बापा कौन 3टा काटिकी आनी आहो 4 फाड़ हो। अच्छा तो भाकुर माछटा आसी। हाँ तो ये पिता शाग बापा सका तोली आम सब आमिष सहित पिता खाया कथा नुह कि बाबा पिता टे दरकार कि आज आमिष आसो बाबा भाभी न पिता शाग तोली आनी ना कि बाबा रखीदबा ना। अच्छा तुम तो उपमा खाऊ कौन उठिक आसल माछ देखा जा 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 खाई आउ जन शंख फुंकिले पूजा कर पूजा सैला शंख फुंका आरंभ है। जन पूजा सारी मुंडिया मार माग माग प्रभु सका उठले आगु ए घर एमती 4 महला कोठा हो भल कि माग टे जान प्रभु क्षमा करेंगे कौन पूजा भूल होता तो क्षमा करेंगे। एक सोईकी की खाती सोई की खाए बसी खा सोई खाइला आ कौ भावन राज्य तुम राजकुमार परा घरे दीदीटा राजकुमार तुम दीटा नुह 5टा कौन कहीं गोटे पुओ गोटे तुम राजकुमार स्वामी गोटे राजकुमार कौन आज रोसईटा तुम कर ना जेजे मो शशुर बाड़ी बापा तो आइंस चुली छाड़ी छाड़बे तो बापा बर्तमान चुली पाखे बसिक माछ भाजिले भजा ये ना पूजा पूजी आलोचना रहा। हाँ तुम तो आइंस तक तुम गले भल लगे कौन मत कहून मु तो पूजा सारे आइली आ कौन आ कौन जाऊँ कौन खाऊँ ना सोचू ना बस कौन कहूँ खाऊनी जाए उपमा थोड़ी जाऊँ खाऊनु नहीं मुझे खाइबी मुझे खाइले पुणी लेट हो काम करी ना सरीगला खाइले सबुदिन करके तोड़ पकाओ कौन करनी आ कौन बारी कला बेले तो कर पकईबनी आ हाँ तुम जा उपमा खाई देकी आसो बापा टे उपमा दे दियो तुम टे उपमा खाई दी आस आउ दहीबरा खाइब बाबा आज खाली गोटे माछ प्लेन झोल कर दियो नहीं कि हाँ डाली बही माछ झोल कर आउ कौन माछ गरम मसला तरकारी हम डाली तो होती कौन हम से शाग तो कौन आइंस खाइबनी ये कौन लगे औषध ना कौन कौन लगी हारी गला तो जाइए काठ पिता शागटा तोड़ते नाकटा गोड़ी जाइला हाँ गोड़ी आइला भूली गला गला मोर आखि बस डांगटा हे भगवान बेला खराब पड़े कहीं तुम जाऊ से भर पड़े माकड़ माकड़ तो ये रखी दौना कि मो बापा माछ भजा पूरा सुंदर कड़ा बेसी कड़ा करें कि बेसी करें बापा भाकुर माछटा टेस्ट लगे किंतु मत रोहीटा टेस्ट लगे भाकुरटा टेस्ट लगे हाँ ना ना काली भाविली ना समस्त कहते खाई बोली कि काली मोटे खेती है तो बर्तन तोर जो बेलाटा तुम जो समयटा मनीष समय चक्र बुलूची ना समय जिते समय भर महेंद्र बेला रहे से समय क्रस करला अशुभ बेला आसे। अच्छा तुम तो बर्तमान मसला बटा रेडी खाली तरकारीटा बाड़िया हम तुम दी भाई भौणी सब केमे दी भाई भौणी सब केमे तो सभा शेष पड़े सबतक मुंड आउ लांज बाबा मुंड लांज पसंद मुझे ना खाली मुंडटा लांज लांज लांजटा कंटा हाँ नहीं सब तो कंटा मत लगे लांज माछर बडी बालांस लांज नहीं लाजटा हल्ब हल्ले पहुँच आगे सांग मैंने देखते पुदीना आसामर पुदीना डांग बापा पोती गछ
ଏଇଠି ଦି ଭାଇ ଭଉଣୀ ବସିକି ପଖାଳ ଖାଉଛନ୍ତି। ପଖାଳକୁ ଆଉ କ'ଣ ଖାଉଛ କି ଟିକେ ବୋପାଲ ଭଉଣୀକୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି ଭାଇକି ମାଛ। ଆଉ ତମେ ଏଠି କାହିଁ ବସିଛ ଖାଇଲନି ପଖାଳ ମାଛ? ତରକାରୀ ଖାଇବ ତମେ ଖାଇଦେଇ ଯାଇଛ ବୋଧେ ଜଙ୍କ ଫୁଡ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଉପମା ଖାଇଛ? ଆଚ୍ଛା ହଉ 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 ଖାଅ। ଆଉ ତମ୍ଭେ କ'ଣ ଖାଉଛ ଚୁଲି ପାଇଁ ବସିକି? ଉପମା ନାଇଁ 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 ହବ ଲାଷ୍ଟରୁ ସେଇଆକୁ ଗିଳି ମାରିବ ତାପରେ ଓ ଓ ଓ ବାନ୍ତି। କାରଣ 12ଟା ବାଜିଲାଣି ଯଦି ଉପମା ଖାଉଛ ଭାତ କେତେବେଳେ ଖାଇବ? ଇ ଖାଲି ଦି ଭାଇ ଭଉଣୀ କୁଆ ଖୁଇ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଉଠିଲା ପରେ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହେବେ। ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଲି ମହାଭାରତ ଏ ଘରେ। ଆଜି ଆମର ଯୋଉଟା ରାଶିଙ୍କର ଟିକେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଚାଲିଛି। କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ବସ ହେଇଯାଇଛି। ଡେଲି ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ନା ଖୁଆଇ ଦେଉଛି ଭଉଣୀ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି ଭାଇକି। ତୋରାଣୀ ପିଏ ପିଇ ଚାଲିଛି ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆମ ଘରେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ହଁ ତତେ ଅଜୟ ଜେଜେ କହିଲେ ତୁ ଦେ। ଲୁଣ ଡବାଟା ଟିକେ ହାତକୁ ବଡ ଦଉନ। ସେ ପୁରା ପିଏ ପିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତୋରାଣୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ତୁ ଏଇନେ ଯେଉଁ କ'ଣ ପାଣି ଫାଟ ହେଇଯାଇଛୁ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ପାଡ଼ ଫାଟେ ଜାଣି ଶୁଣି ପିଏ ପିଏ ହେଉଛ। ହଉ ପିଅ। ଆଉ ତମେ ଗାଧେଇବନି? ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଧେଇବି। ସବୁଥିରେ ଭାଗ ହେଉଛନ୍ତି ତୁ କିଛି ଖାଇପାରୁନୁ। ମ୍ୟାଗି କଲେ 2 ଜଣ ଭାଗ ଯାହା କଲେ ତୁ ସେ ବାହାରୁ ଖାଇଦେଇକି ଆସିବୁ। 20 ଟଙ୍କା ଚାଉମିନ ଖାଇଦେଇ ଆସିବୁ। ହଁ ତା ପାଇଁ ବା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣିଥିଲୁ। ହଁ ହଁ ତମେ ସିଆଡ଼େ ଖାଇଦେଇକି ଆଉଛ ସେ ଘରକୁ ଆଣିକି ଦେଖିକି ଖାଇଲେ ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ତମେ ସିଆଡ଼େ ଖାଇଦେଇକି ଆଉଛ। ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଆମେ ଭାଉଜ ନନ୍ଦୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆମେ ଖାଲି ଆଳୁ ସିଝା ଆଳୁ ଭଜା ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା। ମୋ ବାପା ଖାଉଛନ୍ତି। ମୋ ବାପା ନାତୁଣୀ ଆଣିକି କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଦଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ରାତି ଯୋଉ ଜିଲାପିଟା ଏମିତି ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଜିଲେବି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଦେଖ ଜେଜେଙ୍କୁ ଖାଇଦେଇ ଉଠିଲ। ଭାଇ 2 ଜଣ ଖାଇକି ଉଠି ପଳେଇଲେ। 2 ଜଣ ଖାଇକି ଉଠି ପଳେଇଲେ କହିଲେ ବାସନ ଉଠେଇବ। ବଡ ଭଉଣୀ ତୁ ଉଠେଇବୁ ଆଉ ଛୋଟ ଭଉଣୀ ଆମେ ଖାଇବୁ। ବଡ ଭଉଣୀ ଆଣିକି ଦବ କରିବ ସବୁ ଉଠେଇବ ଯାହା କରିପାରିବିନି ମୁଁ ଏତେ। ହଁ ଉଠେଇଦେ ନା ନା କିଛି ଉଠେଇଦେ। ଆଉ ମୋ ପାଦ ଛୁଇଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ତାପରେ ଉଠେଇବ। ଏଇ ଜଣେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଲା ସିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବନି। ସିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ତାକୁ ସିଏ ମତେ ବି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ପାଦ ଛୁଇଁ। ହଁ ଭାଇ କନଭିନ୍ସ କରେ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦିଅ। ଦି ହାତ ପୁରା ଭଲସେ ଲାଗିବ ବାସନ ଉଠେଇବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଲାଗିବ। ବାସନ ଉଠେଇବାରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ବଡ ଭଉଣୀ। ପାଦ ଛୁଇଁ କହ ଅପାଟି ଉଠେଇଦେ ମୋ ପିଲା। କାଟିଲା ପଡ଼ିଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ବାପା ପୁରା ଏକା ଜିଦି କରୁଛନ୍ତି ତୁ ନ ଖାଇଲେ ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ। ସେ ରୋଷେଇ ଥୁଆ ହେଇଛି ଫପଡ଼ା ହେଇଯାଉ। ଆରେ ଇଏ କି କଥା ମୋର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ହଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଜିଦି କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ନେଇକି ଚୁଲିରେ ଆଳୁ ପକେଇ ଦେଇଛି କାରଣ ମୋ ପାଇଁ ତ ସାଧା କେହି ମାନେ ମୁଁ କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଆଉ କିଛି ନ ହଉ। ଆଳୁ ଯୋଡ଼େ ଚୁଲିରେ ପକେଇ ଦେଇଛି ପୋଡ଼ିଦେଲେ ବାଗ କରି ଯେ ମୁଁ ଜଳଖିଆ ଏତେ ଖାଇଛି ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଇଲା ବେଳକୁ 4ଟା 5ଟା ହେବ। ଆଳୁ ପକେଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ଚୁଲିରେ ପକେଇଛି ତ କାଢ଼ିକି ଖାଲି ରଖିଦେବା ଆଉ। ବାପା ଜିଦି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାପା କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚୁଲିରେ ପକେଇଛି ଆଳୁ ପଡ଼ିଛି ମୋର ନୂଆ ଆଳୁ ଗୁରା ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଖାଇବାକୁ। ନୂଆ ଆଳୁ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟରେ ପଡ଼ିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି ଖାଇବା ପାଇଁ। ପାଞ୍ଚିଆ ଲାଗୁଛି ଖାଲି ପାଞ୍ଚିଆ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି ଖାଇବା ତ ବାଧ୍ୟ ନା ଖାଇବା ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମିଳିବ। କାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ କରୁଛୁ ତମେ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତି କରିବ ବାପାଙ୍କୁ। କ'ଣ ଅସନ୍ତି କରିବି ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ରହୁଛୁ କାହିଁ ଖାଇବେନି? ଏତିକି 1.5 କିଲୋ ମାଛ ନା ଖାଇବ ସବୁ ଭଉଣୀ ଖାଇବ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା। ଆମର ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଆତ୍ମା ଡାକୁନି ମୁଁ କେମିତି ଖାଇବି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି।
ବାପା ଜାଣିଥିବ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଗଛଟା ମରିଗଲା। ତୁ ବାପାଙ୍କୁ ବାଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଦେଉନୁ। ବାପା ମନା କରିଦେଲେ ଖାଇବେନି। ମୁଁ ମନା କଥା ଖାଇବିନି ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ମୋର ଏଇ ଯେ ଆଳୁ ପଡ଼ିଛି ମୋର ଆଳୁ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ଆଳୁ ପୋଡ଼ା ଖାଇବି। ରୋଷେଇ ରଖିଦେ। ମୁଁ ବି ତ ଖାଇବିନି। କାହିଁ ଖାଇବୁନୁ? ମୁଁ ଖାଇବିନି। ମୁଁ ଉପମା ଖାଇଦେବି ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଏଇନା ଖାଇବିନି 4ଟା 5ଟା ବେଳେ ଖାଇବା। ଅଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। କାହିଁ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି? ମୋ ଯୋଉ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ପଳଉଛି ଏ ଘରୁ ବୋଧେ ନହେଲେ। କୁଆଡ଼େ ଯିବି ମାନେ ଆଉ ତମକୁ ତ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ବାପାଙ୍କୁ ବାଡ଼ିକି ଦେ ବା ଜେଜେ ନାତିଙ୍କୁ ଦେ। ଦେଖୁନୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିକି। ବାପା ମନା କଲେ ଖାଇବେନି। ନା ବାଡ଼ିକି ଦେଲେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ମାଛ ବାଡ଼ି ଦେଲେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ କାହିଁକି? କହିଲେ ତମେ ଖାଇଲେ ବାପା ଖାଇବେ। ବାପା ବାପା ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଶୋଇଲ କାହିଁ ଆସୁନ ବସ ସୁମୟ ବାଡ଼ୁଛି। ସାଧା ଖାଇ ମୁଁ ସାଧା ଖାଇ ତମେ ବି ସାଧା ଖାଇବ? ଇଏ କି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଖାଇବା ପାଇଁ। କି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ସାଧା ଖାଇବ। ତୁ ବାଡ଼ିବା ସେ ମନକୁ ଖାଇବେ। ମୁଁ କାହିଁ ବାଡ଼ିବି କ'ଣ ଖାଲି ବାଡ଼ି ଦେବି ନା କ'ଣ? ବାପା ଖାଇବେନି ମୁଁ କାହିଁ ବାଡ଼ିବି? ଖାଇବେ ତୁ ବାଡ଼େ କାହିଁ ଖାଇବେନି କିନ୍ତୁ ଖାଇବେନି ମୁଁ ଦେଖିବା। ଖାଇଲେ ଭାରି ରାଗି ଜିଦି ଖୋଜା ବୁଝିଥିବେ ସେଇଆ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆମର ଖାଇଲେଣି। ବାବା ତରକାରୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁନି କାହିଁକି? ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ରହିଛି ଆଉ କିଛି ମସଲା ନାହିଁ। ମସଲା କହିଲନି ଆସିଥାନ୍ତା। ତ ମତେ ତ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ତ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ସମୟ ହେଲା ବ୍ଲଗ୍ କରୁନଥିଲି କାହିଁକି ନା ଘରେ ସତରେ ମାନେ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି। ବାପା ପୁରା ରାଗିକି ଫପଡ଼ା ଫିଙ୍ଗା କରିକି ଦୁନିଆ କଥା କହିକି ମାନେ ଏମିତି କଲେ ଯେ ମାନେ ମୁଁ ଶେଷକୁ ମାନେ ବାପାଙ୍କ ଜିଦ୍ ଆଗରେ ହାର ମାନିଲି। ମୁଁ ଆମିଷ ଖାଇବା ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଆଉ କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ବାପା ଆଗରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଖାଉନି, ବାପା ସେଠି ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନଟା ଦୁଃଖ ହେଉଛି ନା। ତାପରେ ଆମେ ତ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଚଳନ୍ତା ଠାକୁର ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛେ। ଯଦି ଭଗବାନ ସାଜିକି ସିଏ ଯଦି ମୋତେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ନା ଏବେ କରେ ନା ତୋ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ କରିବୁ, କ'ଣ ଦେଖାହେଲୁନୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉନୁ, ତ ସେଠି କହିଲେ ବୋଲି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ ଖାଇଲି। ନହେଲେ ବାପା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଆଜି ପୁରା ମୁଁ ଆଉ ସୁଟ୍ କରିପାରିଲିନି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷଟା ସୁଟ୍ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ପୁରା ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିକି ପୁରା ଫୋପଡ଼ା ଫିଙ୍ଗା କରିକି ନିଜେ ଖାଉନଥିଲେ। ବହୁତ ମାନେ ବାଧ୍ୟରେ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲା ଖୁଣୁ ଯାଇ ଖାଇଲି। ମୁଁ ମାନିଲି ଯେ ହଁ ମୁଁ ଖାଇବି ବୋଲି ସେ ଖାଇଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଗାଳି ଦେବେ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ମୁଁ ନିଜେ ବି ରାଧା ମାଆଙ୍କୁ ମାନେ ମନେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପଶିଥିଲି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ଭୁଲ ମାଗିକି ମୁଁ ଖାଇଛି। ଠାକୁର ଯାହା କରିବେ ମୁଁ ଯଦି ପାପ କରିଛି ମୋତେ ନିହାତି ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଛି କି ପାପ କରିଛି ମୋତେ ନିହାତି ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ମୁଁ ବି ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ସହିଯିବି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ବାବା ବୁଢ଼ା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଅଶାନ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଜିଦି କଲେ ତୁ ଖାଉନୁ ମାନେ କେହି ଖାଇବେନି ଇଏ କରିବେନି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି କରିବେ ସେ କହିଲେ ବୋଲି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଲାଷ୍ଟକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଖାଇଲି ଆଉ ଖାଇବି ଆଉ ଦେହ ମୋତେ ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବି ଭାତ ଏତିକି ଜୋରେ ଖାଉଥିଲି ତାପରେ ଖାଇପାରୁନି, ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନି। ତାପରେ ବି ଦେହ ବି ବହୁତ କମଜୋରି ଲାଗୁଛି କାରଣ ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଆମିଷଟା ଖାଇ ଦେଇଛେ ନା ଆଉ ବଡ଼ି ଖୋଜୁଛି। ଆଉ ନଦେଲା ଖୁଣୁ ମାନେ ଦେହ ବି ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ମୋର ଦେହ ଭଲ ରହୁନି। ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଦେହକୁ ମାରିକି ସବୁ କରିଚାଲିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଖାଇଲି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଖାଇଲି କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆସ୍ତେ ମାସେ ପରେ ତ ପୁରା ମାସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ମାସେ ପରେ ଖାଇଲି ଆଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଖାଇବା କଥା ଆଲୋଚନା କରିବାନି। ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବାପା। ତାପରେ ପରିବାର ଭିତରେ ରହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆଇଁଷ କରି ମୋ ପାଇଁ ସାଧା କରିବେ ମାନେ ବାବା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାହେଲେ ବାବାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ। ମୁଁ ନିଜେ ବି ଚାହିଁଲେ କରିପାରୁନି, ସେ ମୋତେ ବା କିଛି କରିବାକୁ ଦେବେନି। ଆଉ ଛାଡ଼ ପରିବାର ଭିତରେ ରହିକି ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେମିତି ହେଇପାରେ। ଭାଇ ବି ମୋର ଚିଡ଼ୁଥିଲା। ଭାଇ ବି ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ଅଧିକ ମାଛ ନେଇଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ଖାଇବି ବୋଲି ନାଇଁ ଝିଅ ଖାଇବ। ତ ଅବାଗିଆ ଦେଖା ହେଲାଣି କାହିଁ ସେଟା କରୁଛୁ, ମୋତେ ସେଇ କାଲି ବି ଗାଳି କରୁଥିଲା। ତ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇଲି ଆଉ ଭାଇଟା ମୋର ପଇସା ଦେଇକି ଏତେ ମାଛ ନେଇକି ଆସିଲା। ଆଉ ନହେଲେ ଫପଡ଼ା ଫିଙ୍ଗା ହେଇଥାନ୍ତା, ନହେଲେ ବାସି ମାଛକୁ ରଖିକି ସେ 2-3 ଦିନ ଯାହା କରିଥାନ୍ତି। କାଲି ତ ସୋମବାର ଖାଇବିନି, ମଙ୍ଗଳବାର ଖାଇବିନି, ଯାଇ ବୁଧବାର। ତ ସେପାଇଁ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇଲି ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିକିରି। କିନ୍ତୁ ରାମ ଜପ ମୁଁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି।
ଆଉ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ନାମ ଯେମିତି ସ୍ମରଣ କରୁଛି କି ନାମ ଜପ କରୁଛି ତୁଣ୍ଡରେ ଜପ କରୁଛି ମୋର, ସେଇଟା ମୁଁ କରିକି ହିଁ ରହିବି। ଯେମିତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖୁଥିଲେ ସେମିତି ଲେଖିବି। ସବୁ ଯେମିତି ମୋର ସକାଳୁ ଉଠି ଯେଉଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଟିକେ କରେ, ଯେଉଁ 108 ନାମ ଜପେ, ଏଇସବୁ ସବୁ ସେଇ ଜିନିଷ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଆମିଷଟା ଖାଇଲି ମାଆଙ୍କର ବରାଦ, ମାଆଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ଯଦି ମୋ ଭକ୍ତି ଯଦି ସେତିକି ଶକ୍ତି ଥିବ, ମାଆ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମୋତେ ଛଡ଼େଇ ଦେବେ। ମୋର ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ମାନେ କହିପାରିବିନି ଫୁଲ୍ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କାରଣ ଯେହେତୁ ଛୋଟବେଳୁ ଖାଇ ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆମିଷ ଡାହାଣିଟା। ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଉନଥିଲି, ମୋର ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ଖରାପ ମନସ୍କାମନା ଗୋଟେ କରିକି ଖାଉନଥିଲି। ବାବା ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ଫଗଡ଼ା କଲେ, ବାଧ୍ୟ କଲେ, ଆଉ ଖାଇଲି। ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜିଗଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ, ଯିବା ଟିକେ ଚାହା ପାହା କରି। ମୁଁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡଟା କାହିଁ ଫାଡ଼ିକିଆ ମୁଣ୍ଡଟା ବିନ୍ଧୁଥିଲା, କାରଣ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଏରା ସବୁ ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ବୁଝିଲେ କି। ମୋତେ ଟିକେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଟିକେ ରହିବାକୁ ମୋତେ ପସନ୍ଦ, ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବାକୁ, ପରିବେଶଟା ସେମିତି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର। ମୋର ଫାଳିକିଆ ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି ବିନ୍ଧୁଥିଲା। ଆଉ ସତରେ ବାପା ଯେଉଁଭଳିଆ ଝଗଡ଼ା ଫଗଡ଼ା କଲେ, ଫପଡ଼ା ଫିଙ୍ଗା କଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଗଲେ ମୁଁ ଖାଇବିନି, କେହି ଖାଇବିନି ଫପଡ଼ା ଦେଇଗଲେ, ମୁଁ ସେ ଡରରେ ଖାଇଦେଲି ସାଙ୍ଗମାନେ। କାହିଁ ମୋ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ 5ଟା ଲୋକ ଅଶାନ୍ତି ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଖାଇଦେଲି। ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଜୋର ସମୟ ବିନ୍ଧୁଛି। ଯାଉଛି ଭାଉଜ ଚାହା ଫା ଟିକେ ବସେଇକି ଚାହା ଫା ଟିକେ ପିଇବୁ।